आडण्यास बाल बच्चा ने साई वेश नंगर नामा ने साई वेश तारे नंगरी रूपर तारे देवळे रूपर तारो छाया रकाडेश एक कळतो एक कळेंच को नानक्या मोठे बाळक नायक कारभारी तारे देवळे के नाच तारे देवीगढ़ देवी तांडेर माई 30 देवारे सारू आज तारो डॉक्टर भूपत रेड्डी एमएलए साहब तारे दर्शने सारू तारे गुडीर माई मुड़पू बांधन आज पहलो बार तारे देवळे ने दर्शने ताने आज ये बापू रे परिवारे ने और घरे ने परिवारे ने सुख शांति तेरे गाड़ी के ताने तारे गुणांगा हाथ जोड़ रहे विनती कर रहे अरदास कर रहे मारी माता दया कृपा तारो छ भरोसो सारी तारो छ तारो भरोसे ले ताने तारे देवळे के आज तारे बस्ती ने ये नए कारभारी ने सुख शांति आंग रखाड़ तारे देवळे ने वाजा गाजा तेरे गाड़ेस मारी आड़ी तारे देवी गड़े ने देवी तांडे ने वाजा गाजा थी जगह माँ जे कार करिस के तानी हाथ जोड़ रहे विनती कर रहे अरदास कर रहे मारी माता तारो भरोसो ले तानी आया जे भक्तु ने अरे पूरे तिरकार तारे एमएलए साहब ने सुख शांति दी आंग रगाड़ी के ताने आज दर्शन नाचे ने प्रसिद्ध आड़ो तारे नामे रोई भोग भंडारो प्रसाद नारियल सिणी पूजा पाठ विनती अरदास तारे देवी गड़े नंबर कर मारी आड़ी जगदम्बे माता जय जगदम्बा देवी की जय जय सेवालाल जगत गुरु मोतियालो अखंड ब्रह्मचारी माफ कर बापू भूलो चुको माफ कर दया कृपा तारो छे भरोसो सारी तारो छे कथाक मराठना बाल बच्चा ने साई वेश नंगर नामा ने साई वेश तारे लिंगरी रूपर तारे गोरु रूपर तारे भक्त रूपर तारो छाया रकाड़े वालो भगवान तू छी के ताने आज पहलो बार तारे डॉक्टर भूपत रेड्डी साहब एमएलए साहब तारे देवळे के नाताने तारे नामेरो पूजा पाठ करे नामेरो भोग भंडारो प्रसाद करो बापू कोने सुख शांति दी आंग रकाड़ और परिवार ने सुख शांति रकाड़ दया कृपा मेहरबानी और ऊपर रकाड़ ताने तारे देवळो नो सेवा करे सारू और आंग चलाइज के ताने तारो नाम लेना आगा तारे देवळे के आजन और परिवार ने से हरे पूरे रकाड़िज के ताने तारे नायक टांडेर कार्यभारी पई पामण आयोजन से ने सुख शांति रकाड़िज आज देवी गड़े के तारे परिवार ने आज भोग भंडारो प्रसाद करो तारे नामेरो आज ही वर्षे दिन रो तारे नामेरो ई कड़ाव प्रसाद रो ई प्रसाद भोग भंडारो तारे देवी गड़े ने खूब अंबर कर बापू जगत गुरु सेवा जय भगवती मारी आड़ी शाम की माता दया कृपा करेस मारी आड़ी होटो पर्यंत देखेस बाल बच्चा ने साई वेश नंगर ने ऊपर तारो छाया रगाड़ मारी माता भरोसो सारी तारो छे आड़ी तारो भरोसो ले राणीन तारे देवळे के नानक्या मोटे बाळक तारे नामेरो पूजा पाठ करे तारे देवळे ने वाजा गाजा करे नानक्या मोटे नायक कारभारी ने तारे परिवार ने तारे एमएलए साहेब ने से सुख शांति दरकार तारे नामेरो दर्शन दे ताने तेरे सपने मानव टाड़ीस के ताने जगदम्बा आड़ी ताने हमारी खबरे पूछा सेवा बहन हमारे सोक्तेम रकार रामराव बाबू ताने हमारे सोक्तेम रकाड़ीस कर आज ही वर्षे दिन रो तारे नामेरो ई भोग भंडारो प्रसाद नारियल सिणी पूजा पाठ विनती अरदास तारे देवी गड़े नंबर कर मारी आड़ी शाम की माता जय मारा दया कृपा करे बापू होटो परम देखे बाल बच्चा ने साई वेश नंगर नामा ने साई वेश तारे नंगरी रूपर तारे देवळे रूपर तारो छाया रगाड़ मोती वाला गले निजको बाळक चा तार भगत चा तारे बिना गुरु जनी ताती मोटो भगवान जरी के ताने तारा साहेब तारे देवळे के तारे तारे दर्शने सारू आया छे ओरे परिवार ने नायक कारभारी ने तारे देवळे ने हरे पूरे तिर काढीच के ताने आजी वर्षे तेले रो तारे नाम रो भोग भंडारो प्रसाद नारे सिणी पूजा पाठ विनती अरदास तारे देवी गड़े नंबर कर बाबू जगत गुरु रामराव बाबा जगदम्बा देवी की जय बोलो महाराज की जय
माइक माइक चाल रहा बोली विश्वानिनो दुर्गः जातवेदस्सिन्नुर्भावाविद्वर्षे अद्दिवन्मनसा హనుమాన్లన్నా కొంచెం ఎందుకు తెలియదు पाँच पाँच का तस्य भादे देनः आपो जनयतातनः ओम देवीं वाग्मद्रन्तदेवास्वागतस्वरूपा वन्दे स्थानो मन्त्रेष्णोर्दुन्दहानां धेनुर्वाक्स्मानकुतष्टुतैतो अयं मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु श्री जगदाम्बा देवतायै नमो नमः। अदा जगदाम्बा मन्दिरस्थानेन भूमिपूजां कार्यक्रमं समर्पयामि नमस्करोमि। जय सेवला जय वाणी। అలాగే స్థానిక మండలంలో ఉన్న సర్పంచ్ గారిని అనంతబాబు గారిని వెంకటరెడ్డి అన్న గారిని కూడా మన అంబర్ సింగ్ గారి ఎత్తుతండ పెద్ద మనుషులు అలాగే రుబ్లాతండ పెద్ద మనుషులు అలాగే వాళ్ళు కూడా అందరూ కూడా స్టేజ్ జరగాల్సిందిగా మిగతా అక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ రండి ఒకసారి అందరూ ఇక్కడికి స్టేజ్ దగ్గరికి రావాలి. ఈరోజు ఎంతో
స్పీచ్ ప్రోగ్రామ్ గారికి మన స్థానిక గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు రావడం, అలాగే వారితో పాటు మీరు కూడా ప్రత్యేకంగా మా తరపున సార్ మీరు మండలంకు చాలా याडी बाईन सेना ప్రత్యేకంగా అభినందనలు करतो हुयो సార్. చిన్న రిక్వెస్ట్, రెండు విషయాలు నేను చెప్పగలను. సరైన 2008లో మనం కూర్చున్న స్థలంలో కూడా కింద మశనాలు ఉన్నాయి. అలాంటి పవిత్రమైన స్థలం ఇది. ఈ రోజులలో ప్రతి ఊర్లో ప్రతి కులంలో గుళ్ళు కట్టుకుంటారు. కానీ ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా అమ్మవారు ఈ స్థలాన్ని ఏరి కోరి మరి నేను ఎక్కడో దుబాయ్లో ఉన్నా లాక్కొచ్చి ఈ స్థలంలో కూర్చోబిడ్డా అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉంటే 14 సంవత్సరాల నుంచి మా శ్రమ మా కష్ట పడుతూ ఇట్లా ఈ రకంగా వస్తున్నాము. ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీరు చాలా ధన్యవాదాలు గణేష్ మీరు, ఎందుకంటే ఇక్కడ నా ఆజ్ఞ లేకుండా కొంచెం కూడా కదలది. కానీ నేను ఏం ప్రయోజనం లేకుండా మీరు ఇక్కడ 5 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి మొట్టమొదటి మీరు ఇక్కడ వచ్చారు. నేను ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసినప్పుడు మా అల్లుడు జగదీష్ తోటి నేను ఇక్కడ లేకున్నా గానీ మీకు ఇక్కడ ముడుపు కట్టించాను. కాన్స్టిట్యూన్సీలో కొన్ని చెప్పుడు మాటల వల్ల మీకు మాకు కొన్ని దూరం అయిపోయినాయి. నేను 2 సార్లు మీకు నవీన్తో కలిసి పిలవడం జరిగింది. మీరు రాలేకనే కొంచెం నాకు అమ్మవారు నా లోపల వచ్చి ఏదేదో మనకు దూరం చేసే ప్రయత్నం జరిగింది. కానీ నా వల్ల మీకు ఏదైనా జరిగితే నేను అందరి ముంగట నేను క్షమాపణ కోరుతున్నా. ఎందుకంటే ఈ దేవాలయం పవిత్రంగా కావాలి. ఈ స్థలం మహిమ దేవి అంటే ఇంతకు ముందు మహారాష్ట్ర నుంచి ఒక సాధు వచ్చి దేవి తాండా అనే పేరు పెట్టారు సార్. ఇప్పుడు నేను వచ్చాక దానికి మారు పేరుగా దేవిగఢ్ అని పెట్టి అమ్మవారి పేరు పిలుచుకొని ఈ రకంగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాము. మీకు ప్రత్యేకంగా ఎందుకంటే సమయం లేదు, మీరు నాకు అవకాశం ఇవ్వండి. మీతోటి నేను నడవడానికి మీతోటి, ఎందుకంటే మా వాళ్ళు చాలా మంది అంటే నేను కించపరిచినట్టు కాకుండా మా వాళ్ళు కొంచెం చాడీలు చెప్పుకుంటా ఒకరి మీద ఒకరు కొంచెం రాజకీయంగా ఎదగకుండా అట్లా వెళ్తున్నారు. కాబట్టి దయచేసి మీకు రిక్వెస్ట్, పేపర్ కదలాగు మీ కాంట్రిబ్యూషన్ లేకుండా ఈ దేవి తాండ పరిస్థితి అమ్మవారికి చాలా తెలుసు. కాబట్టి 50 లక్షల కాంట్రిబ్యూషన్ లేకుండా అది రాజగోపురం నిర్మించారు. చిరకాలం అమ్మవారి గుండెలో ఆయన ఉన్నారు. మీరు కూడా మాకు ఈ తండాలో రూపాయి లేక రూపాయి కట్టలేని స్థితిలో ఉంది. ఇప్పుడే మీకు చూపిద్దాం అనుకున్న హడావిడిలో వచ్చేసింది. 22 సంవత్సరాల క్రితం మేము గుడి కట్టినప్పుడు ఈ గుడికి మాకు అనుభవం లేక కొన్ని సెంటర్ పిల్లర్లు కొన్ని ప్రమాదంలో వచ్చి గుడి చాలా ప్రమాదంలో ఉంది. కాబట్టి ఈ దేవాలయం తీసి ఇంకో దేవాలయం నిర్మించాలని మీరు దీన్ని కాంట్రిబ్యూషన్ కట్టే స్థితిలో మేము లేము. కాబట్టి మీరు కాంట్రిబ్యూషన్ లేకుండా మేము జీవితాంతం మీకు రుణపడి ఉంటాము. మాకొక్క పని ఇది, ఈ దేవాలయం యొక్క రీకనెక్షన్ కొరకు ఒక 50 లక్షలు మీరు మంజూరు చేయాలని చెప్పేసి నేను మనస్ఫూర్తిగా మా తండ తరఫున మీకు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నాను సార్. దయాకృప అనేది దైవం మీద ఉంటుంది. ఆ దైవ జగన్మాత తలుచుకుంటే మీరు ఇంకా 2 సార్లు 3 సార్లు కూడా ఎమ్మెల్యే కావచ్చు. ఆ అమ్మవారి దయ అమ్మవారి ఆశీర్వాదం ఈ స్థలం గురించి మీరు నన్ను ప్రత్యేకంగా మా నవీన్ తోటి ఒక్క ఆహ్వానం నేను వచ్చి కలుస్తాను. మీకు 2 సార్లు కలిశాను కాబట్టి మీరు రాలేరు, మీరు ముడుపు తీయలేరు. కాబట్టి కొన్ని నా ద్వారా మీకు ఏదైనా మాట్లాడి ఉంటే నేను క్షమాపణ కోరి ఈ దేవాలయ అభివృద్ధికి మీరు పాటుపడతారని ప్రార్థిస్తూ జై శివలాల్ జై భవాని. మేము ఈ తీజ్ పండుగ మరియు నెక్స్ట్ ఇది 2 కలిపి కూడా మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ చేద్దామని అనుకున్నాం సార్. సడన్గా నేను అనుకున్నాను సార్, ఖచ్చితంగా అది సక్సెస్ అయింది అని నేను మనసారా కోరుకుంటాను. ఎందుకంటే ఈరోజు మీరు మా అదృష్టం ఏంటిదో సార్, మీరు అందరూ కలిసి మా దేవితాండ దేవాలయం దగ్గర వచ్చినందుకు మీ అందరికీ నా యొక్క కృతజ్ఞతలు సార్. మీరు 5 లక్షల రూపాయలు కళ్యాణ మండపానికి మంజూరు చేసిరు, దానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను సార్. ఎందుకంటే ఆ 5 లక్షల రూపాయలతోటి ఆ షెడ్ కాదు, డిసెంబర్ వరకల్లా ఆ షెడ్ను కంప్లీట్ చేసి ఎన్నైనా సరే సార్ మీరు దీన్ని సహకరించి నాకు హెల్ప్ చేస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను సార్. దీనికి మళ్ళీ అదేవిధంగా సార్ మా చిన్న సమస్యలు ఉన్నాయి. రోడ్ దాటేందుకు మీకు అర్ధగంట సేపు నేను ఆపాను సార్ అక్కడ. ఎందుకంటే మాకు రోడ్ దాటడం కష్టంగా ఉంది.
కొంచెం ఆ టోల్ గేట్ వాళ్ళకి చెప్పేసి ఆ సర్వీస్ కూడా చేయాలని కోరుతున్నాను సార్. సార్ ఇంకోటి మాకు వాటర్ ట్యాంక్ లేదు ఈ సైడు, ఆ సైడు భగీరథ పైపులు పెద్ద లైన్ అక్కడ వెళ్ళేటప్పుడు ఆ ధ్వంసం చేశారు సార్ పైపును. ఆ పైపు నీళ్లు కూడా ఇక్కడ వస్తలేవు. ఇక్కడ ఒక వాటర్ ట్యాంక్ కూడా మంజూరు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను సార్. సార్ అదేవిధంగా చిన్న చిన్న లోపల గేట్లు లూజ్ వైర్లు ఉన్నాయి సార్ మాకు. ఆ లూజ్ వైర్లు దాన్ని చేసేసి మీరు కరెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో వీళ్ళకు చెప్పి ఇది మాకు చేస్తారని మాకు నమ్మకం ఉంది సార్. మాకు మెయిన్ సమస్య సార్ దాటుడు. ఇక్కడ నుంచి ఇటు 50% అటు 50% ఉన్నాం. అదొకటి సార్. ఇంకోటి మాకు వాటర్ సమస్యను మరి కొన్ని 4-5 మన ఇల్లు వస్తాయి సార్. అందులో చూస్తేనేమో 100% బీద వాళ్ళు ఉన్నారు. కాకపోతే అక్కడ సిస్టంలో 4 వీలర్ ఉందని అక్కడ వెళ్తుంది సార్. అందుకొరకు అది మాత్రం శాంక్షన్ కాలేదని సార్లు చెప్తున్నారు. దాన్ని ఏ రకంగా బీద వాళ్ళని ఆదుకుంటారో మీ పైన నేను నమ్మకం ఉంచుతున్నాను సార్. సార్ ఇటువంటి సమస్యలు నేను చెప్తున్నాను. కొందరు సర్పంచులకు ఈ సమస్య ఉంది కానీ చెప్పలేకపోతున్నారు సార్. ఇది మాత్రం 100%. కొందరు చెప్తారు, కొందరు చెప్పకపోవచ్చు సార్. ఏం చేసినా మేము అడిగిన దానికి మా చిన్న విలేజ్, మాకు 300-400 జనాభా ఉన్న విలేజ్ సార్. మాకు ఏ రకంగా ఆదుకోవాలన్నా మీరే ఆదుకోవాలి సార్. మాకు వేరే మార్గం లేదు. మేము ఎక్కడ వెళ్ళినా ఎక్కడ ఎమ్మెల్యే దగ్గర ఎంపీ దగ్గర ఎక్కడ వెళ్ళినా కానీ సరే మీరు ఖచ్చితంగా మీరు చూసేది మాకే. ఇంకోటి మీరు అప్పుడు ఎలక్షన్ పీరియడ్లో ముడుపు కట్టారు సార్. అందుకొరకే మీ పెద్దమ్మ ఇక్కడ ఈరోజు మీకు పిలిపించింది. ఇక్కడ ఇది 3వసారి మీకు పిలిపించుడు. ఈరోజు మాత్రం నేను అస్సలు రానని అప్పుడు 2 గంటల ముందు కూడా అనుకున్నాను. ప్రదీప్ నాకు ఫోన్ చేసాడు. 100% నాకు నమ్మకం ఉంది వస్తారు సార్ అని. ఇదే నమ్మకం మా పైన ఉంచి మేము మీ పైన ఉండి ఈ ఊర్లోని అభివృద్ధికి మీరు మాకు 100% సహకరిస్తానని ఈ వచ్చిన పబ్లిక్ గురించి మరి మా తండావాసుల తరపు నుంచి నేను మాత్రం ధన్యవాదం కోరుకుంటూ నాకు అవకాశం ఇచ్చిన సెలవు తీసుకుంటున్నాను. రామ్ రామ్ మహారాజ్కి రామ్ రామ్. ఈరోజు మీ గ్రామంలో తీజ్ పండుగ అంటే మరి ఎంత పవిత్రమైన పండుగనో, మీరు ఎంత నిష్ఠతోని భక్తితోని ఈ పండుగ నిర్వహించుకుంటారో నాకు బాగా తెలుసు. ఎందుకంటే చాలా తాండాలలో నేను తీజ్ పండుగ అటెండ్ కావడం జరిగింది. మరి ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఈ దేవి తాండకి ఈరోజు రావడం అని అంటే నిజంగా అది యాదృచ్ఛికం. అంటే దేవుని యొక్క దయనే, అమ్మవారే పిలిపించుకున్నట్టు. నేను ఒక్కనే వస్తానో రాను అనుకున్నా. ఇంకా నాతో పాటు అమ్మవారు మా మిసెస్ కూడా మేడం కూడా తీసుకుని రమ్మని చెప్పింది. మరి ఇట్లా అన్ని కలిసి వచ్చినాయి ఇవాళ. సో ఈ సందర్భంగా మరి నాతో పాటు వచ్చినటువంటి ముప్ప గంగారెడ్డి గారు, మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ గారు, అదేవిధంగా మన గ్రామ సర్పంచ్, మీరు చాలా చక్కటి సర్పంచ్ని ఎన్నుకున్నారు. యువకుడు, డైనమిక్. గణేష్ అంటే ఆయన మరి అంటే మొండోడు గట్టోడు నాకు తెలుసు. కాకపోతే సింపుల్గా కనబడతాడు. గణేష్ గారిని గెలిపించుకున్నారు. తర్వాత అదేవిధంగా ఇప్పుడు సర్పంచుల ఫోరం అధ్యక్షుడు సుదర్శన్ గారు, ఆడపడుచులు ఉన్నారు ఇక్కడ, అమ్మలు, అక్కలు, చెల్లెలు అందరు కూడా పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తాము. నేను ఎన్నికల కంటే ముందు నిజమే ఇక్కడికి వచ్చి మరి ఇక్కడ దేవుని మొక్కుకొని పోయినా నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత తప్పకుండా ఈ గుడికి నేను అభివృద్ధి చేయడానికి తోడ్పడతానని చెప్పడం జరిగింది. ఆ రోజు నేను గెలిచిన తర్వాత కూడా మొట్టమొదటిసారి మరి ఈ గుడికి రావడం జరిగింది 2.5 సంవత్సరాల క్రితం. అప్పుడు నా దగ్గర ఫండ్స్ లేవు. ఆ రోజే చెప్పడం జరిగింది, ఈ దేవుని సమక్షంలో మరి ఇక్కడ ఒక కళ్యాణ మండపం నిర్మిద్దాం, దానికి ఎంతైనా ఖర్చు కానీ నా తరఫున నేను ఒక 10 లక్షల రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పడం జరిగింది ఆ రోజు. అయితే వాళ్ళు 5 లక్షలు ఇచ్చినాం, ఇంకొక 5 లక్షలు త్వరలోనే ఇస్తాం. ఒకటేసారి ఇస్తే అది కొంచెం టెండర్కి పోతుంది, మళ్ళీ డబ్బులు కూడా సరిపోతలేవు, మనకు చాలా గ్రామాలు ఉన్నాయని చెప్పి మళ్ళీ మీరు ఇంకా కొన్ని జమ చేసుకోండి, తప్పకుండా ఇంకో 5 లక్షలు. నేను ఇప్పుడు 5 లక్షలు ఇచ్చాం, ఇంకో 5 లక్షలు ఇస్తాం. ఇక్కడ మేము కోరుకునేది ఒకటే, మరి పూజారి గారు ఏమో ఏదో గుడిలో ప్రాబ్లం ఉంది మళ్ళీ రీకన్స్ట్రక్షన్ చేయాలంటున్నా. నాకు అది కొంచెం అర్థం కాలేదు. సరే ఏది ఉన్నా మీరు అందరూ ఎట్లా తలుచుకుంటే అట్లా, కానీ జగదంబ మాత ఏది తలుచుకుంటే అది అవుతుంది. కాబట్టి అది పెద్ద సమస్య కాకపోవచ్చు. మీరు నిజంగానే అమ్మవారు తలుచుకుంటే ఇంకో గుడి కూడా కట్టడానికి ప్రయత్నం కూడా జరుగుతుంది. సో ఈ సందర్భంగా ముఖ్యంగా నేను గిరిజన సోదరులకు చెప్పదలుచుకున్నా, మీకు అందరు కూడా తెలుసు ఇవాళ ఏదన్నా జరిగింది మీకంటే ఓన్లీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలోనే జరిగింది. ఇందిరాగాంధీ టైం నుండి ఇప్పటి వరకు మీకు రిజర్వేషన్లు ఇచ్చినా,
మరి భూమి ఇచ్చినా ఇండ్లు ఇచ్చినా ఇవాళ ఏది ఇచ్చినా కానీ మరి ఓన్లీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో జరిగింది. ఇవాళ ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఇస్తూ ఉన్నాం. సరే మనకు చాలా తాండాలు ఉన్నాయి, దగ్గర దగ్గర 70 గ్రామ పంచాయతీలు తాండాలే ఉన్నాయి. అంటే చిన్నవి పెద్దవి అంటే దగ్గర దగ్గర 125 తాండాలు ఉన్నాయి. సో ప్రతి తాండకు 5 ఇచ్చినా కానీ ఒక 1000-1500 ఇండ్లు ఇళ్ళనే పోతున్నాయి. ఇంకా మనకు చాలా గ్రామాలు ఉన్నాయి, ఇంకా 100 గ్రామ పంచాయతీల పైన ఉన్నాయి. సో కాబట్టి అందరికి ఇవ్వాలి కాబట్టి మీకు మీ తాండా పాపులేషన్ బట్టి 5, 6, 10 ఇస్తున్నాము. అయితే దాంట్లో కూడా మరి గణేష్ చెప్తా ఉన్నాడు కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అంటున్నాడు. చాలా గ్రామాలలో ఎక్కడైతే అడవికి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూ ఉందో దాన్ని మనము జిల్లాలో డిఎఫ్ఓకు చెప్పి కలెక్టర్ ద్వారా మీటింగ్ పెట్టి జిల్లా కమిటీలో క్లియర్ చేసాం. సరే వాళ్ళు ఎలిజిబిలిటీ వస్తలేదు అంటున్నారు. నిజంగానే అందులో కంప్యూటర్ యాప్ ఉంటుంది, అది ఎవరి చేతిలో లేదు. మీరు కిరాయి నడిపించుకున్నా మరి దేని నడిపించుకున్నారో తెలియదు, కానీ 4 వీలర్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా రెడ్ కలర్ చూపిస్తుంది అన్న. సో అది కలెక్టర్ చేతిలో లేదు, మా చేతిలో లేదు. మరి నిజంగానే వాళ్ళు గరీబ్ వాళ్ళు ఉంటే నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా ఏంటంటే టెంపరీగా కారు కానీ 4 వీలర్ ఉంటే మీ బంధువుల దగ్గర ఎవరికైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకోండి. ఎందుకంటే అది కంప్యూటర్ యాప్ ఇక మనం చేంజ్ చేయరు, ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరికి చేంజ్ చేయరు, మన గ్రామం కొరకు చేంజ్ చేయరు. కాబట్టి తప్పకుండా ఎలిజిబిలిటీ వల్ల ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇందిరమ్మలు ఇండ్లు ఇస్తాం. ఈ తాండలో ఎవ్వరు కూడా గుడిసెలు ఉండకూడదు, పక్కా ఇల్లు ఉండాల్సిందే అందరికీ మళ్ళీ ఎన్నికల వరకు అని చెప్పి సందర్భంగా కోరుకుంటాను. ఇంకా కొంత చిన్న సమస్యలు చెప్పారు. ఇప్పుడు సర్వీస్ రోడ్ అన్నారు. నేను యాక్చువల్లీ తమ్ముడు సర్వీస్ రోడ్ అన్నారు, కానీ మేము మొన్న హైవే అథారిటీలతో మాట్లాడినప్పుడు ఎక్కడ కూడా క్రాసింగ్ ఉండకూడదు, ప్రతి విలేజ్ దగ్గర సబ్వే కట్టమని చెప్పినాం. ఎందుకంటే భవిష్యత్తులో ఎక్స్ప్రెస్ హైవే అవుతా ఉంది మనకు 6 ట్రాక్లది. సో అందుకనే ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ డిచ్పల్లి సిఎంసి దగ్గర అవుతా ఉంది, ఇప్పుడు సబ్వే అవుతా ఉంది. ఇక్కడ గన్నారం దగ్గర అడిగినాం, మన దగ్గర ఈవెన్ పడకలు కానీ మన ఆరుగుల దగ్గర కూడా అడిగినాం. ఇది కూడా ఈ తాండ దగ్గర కూడా ఆ రోజు మేము రాపించినాం, అది ఒక సబ్వే పెట్టుకొని ఒకవేళ సబ్వే పాసిబుల్ కాకుండా కానీ ఖచ్చితంగా సర్వీస్ రోడ్ మాత్రం నేను చేపిస్తానని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇక వాటర్ గురించి అంటా ఉన్నారు. తప్పకుండా మరి ఇక్కడ ఒక మినీ ట్యాంకుని శాంక్షన్ చేసి మరి ఇక్కడ ఈ ప్రాంతానికి ఓన్లీ మనకు వాటర్ వచ్చేటట్టు చేద్దాం, అది పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు. ఇంకోటి ఎలక్ట్రిసిటీ అంటా ఉన్నారు. ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా తప్పకుండా నేను ఎస్సీతో మాట్లాడి మరి ఎంత ఇప్పుడు అంటే వైర్లు ఉన్నాయా, అంటే కేబుల్ వైర్లు ఉన్నాయి, అదే కేబుల్ నల్లటి వైర్లు ఉన్నాయండి, కేబుల్ ఉన్నాయి, అవి ఖరాబ్ అవుతూ ఉన్నాయి, సాగి కిందికి పోతూ ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా మార్చడానికి తప్పకుండా నేను ఆల్రెడీ సీఎండీకి ఒక లెటర్ రాసి దాన్ని ఎస్టిమేషన్ చేసుకొని వీలు చేయరాదు, శాంక్షన్ చేసుకోవాలా, తప్పకుండా చేస్తాం. నేను చెప్పదలుచుకున్నా ఒకటే, మీరందరి దయతోనే నిజంగా కూడా ఇలా దేవుని సమక్షంలో ఉండి చెప్తా ఉన్నా, ఇలా గిరిజనుల ఓట్లతోనే నేను ఎమ్మెల్యే అయినా. ముఖ్యంగా ఇందాలయ మండలంలో చాలా గ్రామాలలో నాకు అప్పుడు మైనస్ అయింది, ఎక్సెప్ట్ అన్ని తాండాలలో నాకు ప్రెస్ అయింది 1 సైడ్ వేసి ఓట్లు. మరి అలా తప్పకుండా మీ రుణం తీర్చుకుంటాము, మీకు ఎప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని మర్చిపోము. కాబట్టి మీరు కూడా నేను కోరుకునేది ఏంటంటే ఇదే ప్రేమ, ఇదే అభిమానం, ఇదే గౌరవం, ఇదే దీవెనలు మా మీద ఉండాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటూ, మరి ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా ఇప్పుడు మహిళలందరూ కూడా తీసి పండుగ కొరకు వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి మరి ఎంతో పవిత్రమైనటువంటి పండుగ పెళ్ళి కానీ ఆడపిల్లలు మరి 9 రోజులు పవిత్రంగా పుట్టమ్మను తెచ్చి దాంట్లో గోధుమలు వేసి అవి పెంచి మరి రోజు నీళ్లు పోసి ఇవాళ మళ్ళీ దాన్ని అంటే దేవునికి అర్పణ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఇంత పవిత్రమైన పండుగ పుట్ట మీకు అందరు కూడా నేను ఈ జగదాంబ మాతకు నేను కోరుకున్నది ఒకటే, మీరందరూ కూడా ఆయుష ఆరోగ్యాలతో ఉండాలి, మీరందరూ పాడి పంటలతో ఉండాలి, బాగా ఉండాలి, మీ పిల్లలు బాగా చదువుకొని ఉన్నత స్థానంలో ఉండాలి, మీ గ్రామానికి మీ కుటుంబానికి మంచి పేరు తేవాలి. మరి అదేవిధంగా మీరందరూ కూడా సుఖశాంతులతో ఉండాలి, వర్షాలు బాగా పడాలి. మరి అదేవిధంగా మీరందరూ కూడా వ్యవసాయదారులు మరి పాడి పంటలు బాగా పండాలి. అదేవిధంగా మరి ఇక్కడ ఎవరైతే ఆడపిల్లలు ఎవరైతే ఇప్పుడు ఇవాళ గోధుమలు పెంచిరో వాళ్ళకు కూడా మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని చెప్పి ఆ జగన్మాత దీవించాలని చెప్పి మనసారా కోరుకుంటూ మీకు అందరు కూడా తీసుకునే ఒక శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. చెప్పదలుచుకున్నాము, గ్రామ పంచాయతీ మీకు శాంక్షన్ అయింది, ల్యాండ్ ఇష్యూ ఉంది, ఒకళ్ళేమో ఇటు కట్టమంటున్నారు, ఒకళ్ళేమో రోడ్ అవతల కట్టమంటున్నారు. ఇక నేను కాంట్రవర్సీ ఎందుకని మేము ఆపినాము. మరి సర్పంచ్ గారు గెలిచిన తర్వాత నేను ఆ రోజు చెప్పినాను, గణేష్ నువ్వన్నా కూడా దీన్ని ఊళ్ళో కూర్చోబెట్టి సెటిల్ చేయమని చెప్పి. దయచేసి ఇప్పుడు మీరు గన్నారంలో ఉన్నారా, ఇంకా గన్నారంలో అంత పెద్ద గ్రామంలో మీరు కలిసి ఉన్నారు బాగా రోజులు. మరి ఇలా మీకు మీ గ్రామ పంచాయతీ మీకు అయింది, మీ గ్రామ పంచాయతీ మీరు నిర్మించలేని పరిస్థితుల్లో ఉండి ఇలా ఒక కిరాయి షట్టర్లో ఆఫీసు నడిపించుకోవడం అనేది కొంచెం మంచిది కాదు. మీరు కొంచెం పెద్ద మనసు చేసుకొని మీరు అందరు కూర్చోండి, మీరు అందరు కూర్చొని ఒక జాగా డిసైడ్ అయ్యింది అక్కడ మన గ్రామ పంచాయతీ కట్టిద్దాం. ఇలా ఈ గ్రామానికి గ్రామ పంచాయతీ శాంక్షన్ అయ్యి కూడా మనం కట్టుకోలేకపోతున్నాం.
అంటే ఎవరిది వాళ్ళు మొండితనం మొదలండి, జర అందరు కూర్చొని మాట్లాడుకోండి. మీరు ఎక్కడ కట్టమంటే అక్కడ కట్టిస్తాం, మాకు ఇక్కడ కట్టాలని లేదు, అక్కడ కట్టాలని లేదు, అది మీ గ్రామ పంచాయతీ, మీరు ఎక్కడ కట్టమంటే అక్కడ కడతాం. దయచేసి మీరు పెద్ద మనసు చేసుకొని అందరు కూడా కూర్చొని ఆ ప్లేస్ డిసైడ్ అయ్యి గణేష్ మీరు మీ గ్రామ పెద్దలందరూ కూర్చొని డిసైడ్ చేస్తే మనము దానికి కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. దయచేసి